Tempest, written by Shakespeare. Let us know about William Shakespeare. William Shakespeare was born on 1464. William Shakespeare was an English poet, playwright, a great writer in English language. He is called as England's national poet. His works include 37 dramas, 154 sonnets, and 2 long narrative poems. Some of his famous dramas are Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth, Julius Caesar, Much Ado About Nothing, Twelfth Night, and so on. His plays remain highly popular and are constantly studied throughout the world. He died on 23rd April 1616. Let us come to The Tempest. The Tempest is a play which is mixed with magic, power, love, justice, and storm. It is stated that it was Shakespeare's final play. His plays were consolidated and finalized by Mary and Charles Lamb. One of them was The Tempest. Before going into the story, let us be familiar with the characters of the play. Prospero, the Duke of Milan, அதாவது ப்ராஸ்பரோ அப்படிங்கிறவர் மிலன் நாட்டு அரசன். அவருக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறான், அவர் பேர் மிராண்டா. He has a younger brother named Antonio, அவருடைய தம்பி பேர் அன்டோனியோ. Another interesting character is Gonzalo. Gonzalo அப்படிங்கிறவர் அவர் அவருடைய அரசவையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல நியாயமான நேர்மையான மனிதர். He is a very kind landlord of Prospero. அடுத்தது சிகோரக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அரக்கன். சிகோரக்ஸ் சன் நேம் இஸ் கேலிபன். சிகோரக்ஸ் ஹாஸ் imprisoned many spirits and one among them is Ariel. சிகோரஸ் அப்படிங்கிற அரக்கன் நிறைய ஆவிகளை தன் வசம் கையகப்படுத்தி தன் வசம் அவங்கள கைது பண்ணி வச்சுருக்கான். அதில் ஒரு நல்ல சாதுவான ஆவி பேர் ஏரியல். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ப்ராஸ்பரோஸ் எனிமி, the king of Naples, and Ferdinand is the son of king of Naples. இப்போ நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம். There was an island in the sea and the only inhabitants of the island was Prospero and his daughter Miranda. They lived in a cave made out of a rock. It had several apartments and in one portion Prospero kept it as his study room. And he kept his books there, and especially it contained magic books. Miranda came to the island at a very young age, so he has seen no other human being other than her father. கடலில் ஒரு தீவு இருந்தது. அதில் ப்ராஸ்பரோவும் மிராண்டாவும் அதில் வசித்து வந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்க பாறைகளால் ஆன ஒரு குகையில் வசித்து வந்தாங்க. அந்த குகை பல அறைகளாக தடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதில் ஒரு போர்ஷனை ப்ராஸ்பரோ தன்னுடைய படிப்பறையாக அவர் மாற்றியிருந்தார். அதில் நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தார். குறிப்பாக மந்திரக்கலை மிக்க புக்ஸு தான் அதில் நிறைய வச்சுருந்தார். இந்த மிராண்டா சின்ன வயசுலேயே அந்த தீவுக்கு வந்துட்டதால் அவங்க அப்பாவை தவிர வேறு எந்த ஒரு மனிதனையும் அவள் பார்த்ததில்லை. Prospero released many good spirits from a witch called Sycorax. So these spirits were very obedient to the will of Prospero. And first of them was Ariel. Ariel was very particular in tormenting Caliban, who is Sycorax's son. With the help of Ariel, Prospero was able to create a violent storm amidst the sea. Sycorax அப்படிங்கிற ஒரு அரக்கன் ஏரியல் அது இல்லாமல் மற்ற நிறைய ஆவிகளை சிறைப்பிடிச்சு வச்சுருந்தான். இதை ப்ராஸ்பரோ தன்னுடைய மந்திர சக்தியால் அவங்கள எல்லாம் விடுவிச்சிட்டாங்க. விடுவிச்சதில் ஏரியல் தன்னுடைய நன்றி விசுவாசமாக ப்ராஸ்பரோவுக்கு அடிமையாக இருந்து அவர் சொல்லக்கூடிய காரியங்களை எல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தார். அதாவது ஏரியல் ஒரு பெரிய புயலை எழுப்பணுமா, நடுக்கடலில் ஒரு புயல் எழுப்பணுமா, அந்த மாதிரி எந்த காரியங்கள்னாலும் தன்னுடைய சக்தியை பயன்படுத்தி அதை செஞ்சுக்கிட்டு வந்தது. One day, Prospero pointed out to his daughter a ship
which was caught in storm and was occupied by human beings. Miranda pleaded her father to save the people. Prospero replied that nothing will happen to them. Then he drove past 12 years back when he was Duke of Milan and Miranda was the princess, and he had a young brother Antonio whom he trusted and gave him freedom. But Antonio misused this opportunity with the king of Naples and drove him off his kingdom. ஒரு நாள் ப்ராஸ்பரோ தன்னுடைய பொண்ணு மிராண்டா கிட்ட கடலில் சிக்கி தவிக்கிற ஒரு கப்பலை காமிச்சு அதில் ஃபுல்லாக மனிதர்கள் தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொன்னார். இதை பார்த்த மிராண்டா அப்பா கிட்ட கெஞ்சுறா, எப்படியாச்சும் அங்கே அதில் இருக்கிற மனிதர்களை காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கு ப்ராஸ்பரோ பயப்படாத, ஒன்றும் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு கதையை அவர் சுட்டி காமிக்கிறாரு, ஞாபகப்படுத்துகிறாரு. அதுவும் எப்போ ப்ராஸ்பரோ மிலன் நாட்டு அரசனாக இருக்கும்போது மிராண்டா ரொம்ப சின்ன பொண்ணு. அப்போது ப்ராஸ்பரோ தன்னுடைய தம்பி அன்டோனியோவை ரொம்ப நம்பி அவருக்கு எல்லா சுதந்திரத்தையும் உரிமையும் கொடுக்குறாரு. ஆனால் அன்டோனியோ இந்த சந்தர்ப்பத்தை தவறாக பயன்படுத்தி ப்ராஸ்பரோவுடைய எனிமியான கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் கூட கம்பெனி சேர்த்துக்கிட்டு இவர் ப்ராஸ்பரோவையும் எதுக்குறாரு. ஒன் டே ப்ராஸ்பரோ மேட் தெம் டு போர்ட் அ ஷிப் அண்ட் லேட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அ போட் thinking that they would perish. But one of Prospero's landlord, Gonzalo, who loved Prospero, placed water, provisions, dress and some books in the boat, which lasted till they reached the island. அன்டோனியோ ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, ப்ராஸ்பரோவையும் மிராண்டாவையும் ஒரு ஷிப்பில் கூட்டிகிட்டு போய் கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே அப்படியே அவங்கள ஒரு போட்டில் மாற்றி விட்டு அப்படியே அனுப்பிச்சி விட்டுறான். அவங்க அதோடு முடிஞ்சாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் அவன் பிளான் பண்ணிட்டான். ஆனால் ரொம்ப நேர்மையான இருந்த கொன்சாலோ அவருக்கு தேவையான உணவு, தண்ணி, மற்ற இதர ஐட்டங்கள், அது இல்லாமல் அவர் ரொம்ப நேசித்த புஸ்தகங்கள் அதையெல்லாம் அந்த போட்டில் ஆல்ரெடி உள்ளேயே வச்சுருந்தார். ஸோ இவங்க அந்த தீவை அடையிற சமயத்துக்கு தேவையான அளவு கொன்சாலோ ஆல்ரெடி பொருட்களெல்லாம் வச்சுருந்தார். ஸோ அப்படி தான் அவங்க அந்த தீவுக்கு வந்தாங்க. இதை ப்ராஸ்பரோ மிராண்டா கிட்ட ஞாபகப்படுத்துகிறாரு. மிராண்டா அவங்க அப்பா கிட்ட இதுக்கும் அந்த கப்பல் புயலில் சிக்கிட்டு தவிக்கிறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. Prospero replied that his enemies Antonio and King of Naples, who are in the ship, will be thrown into the sea. After saying this, Prospero touched his daughter with a magic wand and soon she fell asleep. Ariel appeared before him and replied lively of the storm and how the king's son Ferdinand leaped into the sea. On seeing this, his father, King of Naples, was very worried. Then Prospero asked Ariel to bring Ferdinand, and he asked what happened to his brother Antonio and King of Naples. Ariel replied that all of them are searching for Ferdinand. அதுக்கு ப்ராஸ்பரோ பதில் சொல்கிறாரு, அன்டோனியோவும் நேபிள் நாட்டு அரசனும் நம்மளை முதல்ல நாடு கடத்தினாங்கல்ல, அவங்க 2 பேரும் அந்த கப்பலில் இருக்கிறாங்க. இந்த புயலில் சிக்கி அவங்க அந்த கடலுக்குள்ளே விழுக போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு மந்திரக்கோளால் ப்ராஸ்பரோ டாட்டரை லேசாக தலையில் அப்படி டச் பண்ணுறாரு. அப்படி டச் பண்ணோடனே அந்த பொண்ணு அப்படியே தூங்கி போயிடுறா. தூங்கின உடனே ஏரியல் அப்படிங்கிற அந்த ஆவி இவர் முன்னாடி நிற்கிது. அப்போ அவர்கிட்ட நேரடியாக விளக்குது, எப்படி அந்த புயல் உருவாச்சு, எப்படி அந்த கப்பல் சாஞ்சுது, அதுலேருந்து ஃபெர்டினாண்ட் மட்டும் எப்படி கடலுக்குள்ளே விழுந்துட்டான், அவங்க எல்லாம் எப்படி ஃபெர்டினாண்டை தேடுறாங்க அப்படிங்கிறத அப்படியே நேர்லையே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்குது அது. So saying, as ordered by Prospero, Ariel goes to bring Ferdinand. He asks Ferdinand to follow him to meet Lady Miranda. Ferdinand follows Ariel's voice as Ariel is not visible to anyone. Ariel took him to Prospero and Miranda, who was sitting under a tree. Miranda, who has not seen any other human being other than Prospero, was astonished and stated that it was a spirit. Prospero said that he was a normal human being. Ferdinand too was shocked to see a beautiful princess. Both of them admired each other.
ப்ராஸ்பரோடைய கட்டளை நிறைவேற்றுறதுக்காக ஏரியல் போய் ஃபெர்டினாண்டை காப்பாற்றி மிராண்டாவை சந்திக்கிறதுக்காக ஃபெர்டினாண்டை கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு போயிடுச்சு. ஏரியல் வந்து ஃபெர்டினாண்டு கிட்ட உன்னைய மிராண்டாக்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறேன் வா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆக்சுவலாக ஃபெர்டினாண்டுக்கு ஏரியலை பார்க்க முடியல. ஏன்னா அது ஆவி அப்படிங்கிறனால கண்ணில் பார்க்க முடியல. இருந்தாலும் அந்த வாய்ஸ் கேட்ட சத்தத்துக்கு பின்னாடியே ஃபெர்டினாண்ட் ஃபாலோ பண்ணுறான். இப்போ அவங்க கூட்டிகிட்டு போகும்போது மிராண்டாவும் ப்ராஸ்பரோவும் ஒரு மரத்தின் அடியில் உட்காந்துருக்குறாங்க. மிராண்டாவுக்கு ஃபெர்டினாண்டை பார்த்தோன்னே ஒரே ஆச்சரியம். ஏன்னா இது வரைக்கும் 12 வருஷமாக தன்னுடைய அப்பாவை தவிர்த்து எந்த ஒரு மனிதனையும் அவள் பார்த்ததில்லை. ஸோ செகண்ட் பர்சனாக அவரை பார்க்கும்போது ஒரே ஆச்சரியம். எப்படி வந்து இப்படி ஒரு மனிதன் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு இது ஆவியாக இருக்குமோ அப்படின்னு கூட அவள் யோசிக்கிறாள். இப்போ ப்ராஸ்பரோ அதுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறாரு. இல்லை அவரும் நம்மளை மாதிரி ஒரு மனிதர் தான் அப்படின்னு சொல்லி. Now Prospero planned to test Ferdinand. So he asked Ferdinand if he has come to the island as a spy. He said, I am going to tie your neck and feet and you shall drink seawater, shellfish, withered roots and husks of corns. இப்போ ப்ராஸ்பரோ வந்து ஃபெர்டினாண்டுடைய நேர்மையை சோதிக்க விரும்புகிறாரு. அதனால் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ இந்த தீவுக்கு தூதுவராக வந்திருக்கியா, உன்னை நான் வந்து கையும் காலையும் கட்டி போட்டு உனக்கு வந்து கடல் நீரை குடிக்க வைப்பேன். ஷெல்ஃபிஷ் அதாவது சிப்பி மீன் தான் நீ சாப்பிடணும். விதர்ட் ரூட்ஸ் வாடிய வேர், ஹஸ்க்ஸ் ஆஃப் கார்ன்ஸ் சோளத்தவிடு, இந்த மாதிரி விதமான உணவுகள் தான் உனக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறார். On hearing this, Ferdinand drew his sword, but Prospero with his magic wand made him not to move. Miranda interrupted and asked him to show courtesy on him. Prospero shouted at her, and this is just to test his daughter's constancy. Miranda replied that her affections are humble. Prospero ordered Ferdinand to pile heavy logs of wood. ப்ராஸ்பரோ வந்து ஃபெர்டினாண்டை கட்டி போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஃபெர்டினாண்டுக்கு கோபம் வந்துடுச்சு. அதனால் அவர் வந்து தங்கிட்ட இருக்கிற அந்த வாளை எடுத்தார். எடுத்த உடனே ப்ராஸ்பரோ தன்னோட மேஜிக் ஸ்டிக்கை வச்சு அப்படியே வந்து ஃபெர்டினாண்ட் அசையாத வண்ணம் நிறுத்தி வச்சிட்டார். இதையை பார்த்த மிராண்டாவுக்கு மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு. அதனால் அவங்க அப்பா கிட்ட அவள் கெஞ்சிரா, அவர் மேலே இரக்கம் காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி. ப்ராஸ்பரோ வந்து மிராண்டாவை சத்தம் போடுறாரு. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால், தன்னுடைய பொண்ணு வந்து ஃபெர்டினாண்ட் மேலே எவ்வளோ பாசம் வச்சுருக்கா அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான். Prospero ordered Ferdinand to pile heavy logs of wood. On seeing Ferdinand being tired, Miranda asks him to take rest, and she also informs him that her father has gone to study and he will return only after the next 3 hours. But Ferdinand replied that he must complete his work before going for rest. Miranda was ready to do the work instead of him, but Ferdinand refused to do so. All these things were watched by Prospero. Ferdinand told Miranda that he was a son of Naples and he wished Miranda to be his princess. Prospero, who was so far hidden there, on hearing all these things, he just came out and informed Ferdinand that all the troubles given by him to Ferdinand was just as a test, and since he has passed the test, he is going to give a gift for Ferdinand, and the gift is nothing but his own daughter. ப்ராஸ்பரோ வந்து ஃபெர்டினாண்டுக்கு பெரிய பெரிய மரக்கட்டைகளை அடுக்கிற சொல்லி ஒரு கடினமான வேலையை கொடுக்குறாரு. ஃபெர்டினாண்டுக்கு ரொம்ப டயர்டாயிடுச்சு. இதை பார்த்த மிராண்டா ரொம்ப கஷ்டப்படுறா. அவள் வந்து ஃபெர்டினாண்ட் கிட்ட, எங்கள் அப்பா வந்து படிக்க போயிட்டாரு, அவர் வர்றதுக்கு 3 மணி நேரம் ஆகும், அது வரைக்கும் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு ஃபெர்டினாண்ட் அதை மறுத்துட்டார். சரி, உங்களுக்கு பதிலாக நான் அந்த வேலையை கண்டினியூ பண்ணுறேன், நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னதுக்கும் ஃபெர்டினாண்ட் வந்து ஒத்துக்கலை. இது எல்லாத்தையும் மறைவிலிருந்து கவனிச்சுட்டு வந்த ப்ராஸ்பரோ இப்போ மெதுவாக வெளியே வராரு. அப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு, உங்களுக்கு வந்து நான் கடினமான வேலையை கொடுத்துட்டேன், இது எல்லாமே வந்து உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக செஞ்ச வேலை தான். இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க, அதனால் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு வந்து உங்கள் பாஸ் பண்ணதுனால உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் தரேன், அந்த கிஃப்ட் வேறு ஒன்றும் இல்லை, என்னுடைய பொண்ணு தான் அப்படின்னு சொல்கிறார். After this, Prospero called Ariel
Ariel clearly explained what happened to Prospero's brother and the king of Naples. They were wandering here and there in search of food and very tired. Ariel set a delicious food before them, and when they were about to eat, he appeared before them in the form of a monster with wings, and the dishes vanished away. All this time, Ariel reminded them how they cruelly drove Prospero and his daughter from their dukedom, and all this was the reason for their troubles, and now both of them regretted. கொஞ்ச நேரம் கழித்து ப்ராஸ்பரோ ஏரியலை கூப்பிட்றாரு. ஏரியல் வந்த உடனே ப்ராஸ்பரோடைய பிரதர் அண்டோனியோவும் கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸும் என்ன ஆனாங்கங்கிற கதையை விலாவரியாக எடுத்து சொல்லுது. அதாவது உணவு கிடைக்காம அவங்க அங்கேயும் இங்கேயும் தேடி அலைஞ்சி டயர்டாகி இருக்கும்போது ஏரியல் தன்னுடைய மாய வித்தைகளால் பல்சுவை அறுசுவை உணவுகளையும் அவங்க முன்னாடி வச்சிருது. அவங்க சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு போகும்போது ஏரியல் ஒரு மான்ஸ்டர் மாதிரி, ஒரு கொடிய மிருகம் மாதிரி, ரெக்கையோடு இருக்கிற மாதிரி அவங்க முன்னாடி தோணி மறுபடியும் அந்த அறுசுவை உணவு காணாமல் மறைச்சி போயிடுது. இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க அப்படியே சோர்வடைஞ்சிட்றாங்க. அந்த நேரத்தில் தான் அந்த ஏரியல் அவங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துது, முன்னொரு காலத்தில் நீங்கள் ப்ராஸ்பரோவையும் அவருடைய பொண்ணையும் நீங்கள் எப்படி அரசவையிலேருந்து அவங்கள துரத்தி விட்டீங்க, அதுக்காகத்தான் உங்களுக்கு நாங்கள் பழி வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏரியல் ஞாபகப்படுத்துது. இதை கேட்ட உடனே அவங்க ரொம்ப வேதனைப்படுறாங்க. தவறு செஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிற அவங்க தவறை அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க. Now Prospero asked Ariel to bring them back. Prospero revealed himself to the old Gonzalo by thanking him. Antonio shed tears and asked Prospero to forgive him. They decided to give back the dukedom to Prospero. Now Prospero says that he has a gift for the king of Naples. By saying so, he opened the door, showing his son Ferdinand and Miranda playing chess in a room. ஏரியல் சொல்கிறதையெல்லாம் கேட்ட ப்ராஸ்பரோவுக்கு அவங்க மேலே ரொம்ப வருத்தம் வந்துருச்சு. அதனால் ஏரியல் கிட்ட அவங்கள கொண்டு கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஏரியல் கூட்டிகிட்டு வருது. கூட்டிகிட்டு வந்தோடனே ப்ராஸ்பரோ முதல்ல கொன்சாலோக்கிட்ட தான் தான் யார் அப்படிங்கிறத ரிவீல் பண்ணுறாரு. வெளிப்படையாக அவர் சொல்கிறாரு. இதை கேட்ட உடனே அண்டோனியோவும் கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸும் தான் செஞ்ச தவறுக்கு மன்னிப்பு கேட்டு அழுகிறாங்க. அரசவையை திருப்பி ப்ராஸ்பரோவுக்கே கொடுத்துர்லாம் அப்படிங்கிறதையும் முடிவு பண்ணுறாங்க. ஆனால் இப்போ ப்ராஸ்பரோ என்ன சொல்கிறாருன்னா, சரி நீங்கள்லாம் தவறை உணர்ந்துட்டீங்க, இப்போ நான் கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ்க்கு ஒரு பரிசு தரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே போய் ஒரு ரூமோட கதவை திறக்கிறாரு. உள்ளே பார்த்தா ஃபெர்டினாண்டும் மிராண்டாவும் செஸ் விளையாண்டுட்ருக்குறாங்க. At this moment, both the father and the son were very excited because each one thought the other was drowned in storm. அப்பாவும் மகனும் நேரடியாக சந்தித்த உடனே அவங்களுக்கு அளவிலா மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டுருச்சு. ஏன்னா 2 பேரும் இன்னொருத்தர் இறந்துட்டதாக அது வரைக்கும் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ 2 பேர்த்துக்குமே அப்பாவுக்கு மகன் உயிரோடு இருக்கிறதையும் மகன் அப்பா உயிரோடு இருக்கிறதையும் பார்த்த உடனே பயங்கர சந்தோஷம் வந்துருச்சு. Prospero now asks everyone to forget their troubles in the past. He says them that the ship was safe in the harbor and all of them are about to leave the harbor the next morning. Before leaving, he released Ariel and left happily. இப்போ ப்ராஸ்பரா எல்லாத்தையும் பழசையெல்லாம் மறந்துடுங்க, அதையை நினச்சி நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் கிட்ட நீங்கள் வந்த கப்பல் கவலையில் பத்திரமா இருக்குது, நம்ம நாளைக்கு காலையில் எல்லாரும் சேர்ந்து திருப்பி நம்ம ஊருக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அடுத்ததாக அவர் ஏரியலை கூப்பிட்டு, நீ இனிமேல் ஃப்ரீ ஆயிக்கோ, என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் நீ இல்லை அப்படின்னு ஏரியலுக்கும் தங்கிட்ட இருந்த கட்டுப்பாட்டை விடுவிச்சிடுறாரு. ஸோ ஏரியல் சந்தோஷமாக போயிடுது. இதோட நம்ம டெம்பஸ்ட் ஸ்டோரி முடிவுக்கு வருது. தேங்க்யூ.